आज कत्थू नंगल में गुरुद्वारा बाबा बुड्ढा जी की एक खाली इमारत में एसजीपीसी का 10वां कोविड केयर सेंटर शुरू किया गया। गौरतलब है कि ये गुरुद्वारा साहब मजीठा विधानसभा क्षेत्र में आते हैं और वहां से अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रमजीत सिंह मजीठिया विधायक हैं। इस मौके बिक्रमजीत सिंह मजीठिया ने कहा कि हम उनके इलाके में बड़ी ज़रूरत थी कि मजीठा और कत्थू नंगल के इलाके में कोविड की कोई सुविधा के लिए कोई मेडिकल सहूलत नहीं थी, इसलिए आज बाबा बुड्ढा जी में, क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों में लोगों की लूट हो रही है, इसलिए वहां कोविड सेंटर खोला गया। पंजाब और केंद्र सरकार इस कोविड के दौरान फेल साबित हुई। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बाबा बुड्ढा जी के जन्म स्थान कत्थू नंगल साहब विखे अज श्रोमणी अकाली दल के प्रधान साहब सरदार सुखबीर सिंह जी बादल जी, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहिबा बीबी जगीर कौर जी, सत्कारयोग साडे सीनियर मीत प्रधान सर सुरजीत सिंह जी पिट्ठेविट साहब, सत्कारयोग साडे भगवंतपाल सिंह सियालका जी, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सारे मैंबर साहिबान, श्रोमणी अकाली दल के सारे अहुदेदार साहिबान, साडे जोत सिंह जी समरा साहब, सपारीविंड साहब, सत्कारयोग MLA साहब वरियाम नंगल जी, सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ सब तो पहला फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं अति धन्यवादी हाँ। पहला तो जिथे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जिन्हां दे कोल इत्थे एक बिल्डिंग पई सी जिहड़ी किसी दी यूज़ च नहीं सी, एक तरीके दी खाली पई सी और साडे इलाके दी बहुत वड्डी लोड़ सी। तुसीं हैरान होवोगे कि मजीठे भी एक हस्पताल है सरकारी, मगर उत्थे कोई कोविड केयर वास्ते कोई फैसिलिटी नहीं। फिर चविंडा देवी कत्थू नंगल एक पिंड सांझा पैंदा, उत्थे भी एक सरकारी हस्पताल है, मगर कोविड की कोई फैसिलिटी नहीं। इस तरह इत्थों 3-4-5 किलोमीटर ते थरीएवाल है, उत्थे भी कोई कोविड की फैसिलिटी नहीं। पिंड मत्तेवाल है, बड़ा वड्डा पिंड है। तरसिक्का, इत्थे सारी जगह च सरकारी हस्पताल ने, मगर एक भी टाली साहब भी है, मगर एक भी कोविड वास्ते नॉट ईवन 1 बैड। और लोगों को बड़ी मुश्किलात आ रही सी। जां तां वो जांदे सी श्री अमृतसर साहब सरकारी हस्पताल ते जां जांदे सी जिहड़ा SGRD का श्री गुरु रामदास महाराज जी के नाम से वल्ले जिहड़ा हस्पताल श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी चला रही है उत्थे, ते जां लोकी फस जांदे सी प्राइवेट हस्पतालों च। कुछ प्राइवेट हस्पताल तो बहुत चंगा कर रहे हैं, मैं उन्हों की शलाघा करदा, मगर कई हस्पताल शायद इत्थे वो परिवार साडा आया भी है, इधर आ जाओ, मगर जिन्होंने आपदे बजुर्गों नूं इन्हां ने दाखिल कराया अमनदीप हस्पताल और 21 लाख रुपया उन्होंने तो बिल बना के वो बहुत वड्डी लुट खो हुई। और तुसी अखबार वालियां ने भी लिखा है किसी 9 लाख 10 लाख का परिवार आया और इन्हों के बजुर्गों की मुड़ के बाल साहब पिछे खड़े उन्हों की डैथ हो गई जी। और बहुत ही नफीस वधिया परिवार, सारा कुछ ही उन्होंने अपना वेच वट के इलाज करवाना पिया। इस तरीके के कई हस्पताल जिन्हों ने लुट खो की हुई है। अज मैं समझदा जिहड़ी फैसिलिटी तुसी इत्थे बनाई है, असी सारे माझे वाले ये इलाके के लोग, मजीठे हलके के सारे वसनीक, और वड्डी गल जिहड़ी बाबा बुड्ढा जी के जन्म स्थान कत्थू नंगल साहब से जिथे ये सेवा तुसी आरंभ की है, मैं दिल दियां गहराइयां तो तुहाडा धन्नवाद करदा। मैं बड़ा धन्नवादी हाँ। साडे सत्कारयोग डॉक्टर गरेवाल साहब मेरे क्लास फैलो भी ने जिन्हों ने, और मिस्टर सिद्धू जी जिन्हों ने 20 ऑक्सीजन जोड़े कॉन्सनट्रेटर ने उन्होंने डोनेट किए, क्योंकि असी फैसिलिटी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी प्रोवाइड कर रही है, मगर जिन्ना भी जोड़ा कॉन्सनट्रेटर का काम है वो इन्होंने डोनेट किए। तो कुछ साडे सज्जन हल्के वालियां ने ते कुछ जिहड़े बाहर दुबई च रहिंदे आ, जिहड़े इस आपदा दे वेले, इस औखे वेले
ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਮਜੀਠੇ ਹਲਕੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ 25 ਬੈੱਡ ਬਣਾਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 15 ਅਸੀਂ ਕੌਨਸਨਟ੍ਰੇਟਰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਲੈਵਲ 1। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਥੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦਾ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਦ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਇੱਥੇ ਮਿਲੇ, ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਰਨ ਔਰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ 'ਚ ਆਪ ਦਾ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੇਠ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਇੱਥੇ 25 ਬੈੱਡ ਦੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਰਕਲ ਨੇ ਮੇਨ ਮਜੀਠਾ, ਉੱਥੇ 5 ਕੌਨਸਨਟ੍ਰੇਟਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸੇਵਾ ਘਰ ਤੱਕ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੌਨਸਨਟ੍ਰੇਟਰ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਥਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। 5 ਮਜੀਠੇ, 5 ਇੱਥੇ ਕੱਥੂ ਨੰਗਲ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਚੱਲੂਗੀ, ਤੇ 5 ਮੱਤੇਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨਗਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 5 ਦਿੱਤੇ। ਸੋ 15 ਕੌਨਸਨਟ੍ਰੇਟਰ ਦੀ ਹੋਮ ਸੇਵਾ, ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਹ ਸਰਕਲ ਵਾਈਜ਼ ਚੱਲੂਗੀ, ਬਾਕੀ 25 ਬੈੱਡ ਦਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲੂਗਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ, ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਨਰਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ, ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਸ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਾਲਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਮੁੱਕ ਗਈ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਮਗਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਰੱਖੀ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਸੀ ਸਮੇਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਕੱਥੂ ਨੰਗਲ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਇਓ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ੇਕੜੀ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਗਵਾਂਢੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ, ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ ਮਗਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਗੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਮਗਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਲੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਇਹ ਜੇ ਚੰਗੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੋਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ। ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦਾ, ਪਿੱਟੇਵਿਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਿਆਲਕਾ ਜੀ ਦਾ, ਸਮਰਾ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਰੇ SGPC ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਮਾਨਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਪੜਖੇੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਮਹਿਚਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਸੌਰੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। 10ਵਾਂ SGPC ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਘਰ ਘਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਘਰ ਘਰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਆ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ, HGPC ਨੂੰ। 15-20 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 10 ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ 800-900 ਮਰੀਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਵੀ ਗਏ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ HGPC ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਚਵਿੰਡਾ ਦੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਹੈ। 21 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਅਮਨਦੀਪ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ, 21 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਕੋਵਿਡ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਖੋ 21 ਲੱਖ, 10 ਲੱਖ, 20 ਲੱਖ, 21 ਲੱਖ ਲੋਕੀ ਦੇ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ। ਪਿਛਲੇ 10-15 ਦਿਨਾਂ 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਓ, ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਓ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਫਿਕਸ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਨਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ। 60-60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਟੀਕੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ, ਬਲੈਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਆਕਸੀਜਨ, ਜੇ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਘਰ ਘਰ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ 500 ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ 5000 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, 10,000 ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ 13,000 14,000 ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਵੱਡੀ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾਣ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜਾਨਾਂ ਬਚ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਕੰਮਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਤੇ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 20 ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਖੜ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਵੇਂ, ਕੌਣ ਦੇਖੂਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪ ਨਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀਆਂ, NGOs ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਜਿਹਦਾ ਜਿੰਨੇ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਸਾਧਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਏ। ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ HGPC ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਸੇਵਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆਏ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦਾ, HGPC ਦਾ, ਇਹਨੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੈਂਟਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ 25 ਹਲਕੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਘਰ ਘਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਫੈਲਿਆ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਇੱਕਦਮ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਉੱਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੈਥ ਰੇਟ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲੋਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ
अपने ही सीनियर लीडर ਦੀ ਮਤਲਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਐਜ ਏ ਮਤਲਬ ਦਾ ਨਿਕੰਮਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ 4 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਝੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 4.5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਦਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਟਪਾਉਣੇ ਆ। ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਕੋਈ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੰਤਰੀ, ਚਲੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਮੰਤਰੀ ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾ ਲਈ ਹੈ ਸਰ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਫਿਜ਼ਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੋਡਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ। ਪੈਸੇ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦੇਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ 69 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਬੱਤੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਘਟਾ ਕੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬੱਤੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਘਟਾਏ ਹੈ, ਆ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਪੜੋ ਆਰਡਰ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦਾ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, 200 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹਦੀ ਲਾਗਤ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ 1 ਰੁਪਇਆ ਘਟਾਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੁਫਤ ਹੈ, 200 ਯੂਨਿਟ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਘਟਾਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾਤਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾਤਾ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਧੋਖਾ ਤੇ ਧੋਖਾ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੁਣੀਏ ਕਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਿਉਂ ਚੁਣੇ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਇੱਕ ਤੇ ਸਰਬ ਰੋਗ ਦਾ ਔਖਦ ਨਾਮ, ਇੱਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 'ਚ ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਣਕਾ ਵੀ ਛਕ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਅਰੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਸੋਹਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਡਾਕਟਰਸ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਲਾਏ ਗਏ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਸ, ਨਰਸ, ਸਟਾਫ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਪੂਰੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਜਾਈਏ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਕਦੇ 100 ਕਦੇ 50 ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, UK, ਦੁਬਈ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਭਾਵੇਂ 10 ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੇਜੇ, ਭਾਵੇਂ 5 ਭੇਜੇ, ਭਾਵੇਂ 50 ਭੇਜੇ, ਉੱਥੇ ਆਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਤੁਰ ਪਏ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਘਰ 'ਚ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਬਣ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਰੰਗ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾਓ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਪੰਥ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾਦਾਰ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾਓ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਇਰਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਪਛਾਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ 1 ਵੀ ਰੁਪਈਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟੇਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮੱਥਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਜੇ ਅੱਜ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ, ਜੇ
मन मन जावे तो गुरु पातशाह कृपा करे कि जा सतगुरु का मन मनिया तो पाप संभल पड़े, ये सारे दुख दूर हो जान। गुरु रामदास कृपा करे। मैं तुहाडा धन्यवाद करदी हां सरदार बिक्रमजीत सिंह मजीठिया साहब, क्योंकि मैनूं इस गल दा एहसास है कि जिन्नियां तकलीफां चों निकले है पूरा परिवार कोरोना पीड़ित हो गया सी और पूरे परिवार दी तकलीफां भी चल गया। जिन्हों जिस तन लागे सो तन जाने, जिन्हें आप चलिया हुए उन्हें पता हुंदा कि लोगों का दर्द की है, पीड़ा की है। ता करके अज हल्के विच भी जिले दे विच भी ये सारा जान पछा रहे हैं। मैं जिन्हां संगतां ने जिहड़ा प्यारे ने डॉक्टर साहब ने ये सेवा विच भी हिस्सा पाया ये देण वास्ते कंसंट्रेटर, मैं उन्हां दा भी धन्नवाद करदी हां। इसे तरह सारे सहयोगी बनो, तुहाडी सेवा जिहड़ी है ये तुहाडियां संस्थावां करदियां रह सकण। बहुत बधाइयां जी, बहुत धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अमृतसर से ललित शर्मा।